Good morning. काल आपण in the previous lecture we learned what is meant by angle, vertex of angle, sides of angle and names of angles. After that we learn exterior points, interior points and point side of the angles. Okay. In that we also learn new concepts, adjacent angles. What is meant by adjacent angles? Two angles which have one common sides. One side is common and their interiors, म्हणजे आतला भाग जो आहे, their interior are different, are called adjacent angles. That is the definition of adjacent angles. Today we learn complementary angles and supplementary angles. I think complementary angles is also we learned in the previous lecture. So what is the complementary angle? Is the sum of measure of two angles is 90 degree. दोन कोणांची बेरीज 90 असेल. Sum of measure of two angles is 90 are called complementary angles. And instead of 90 we take 180. There are two angles are said to be supplementary angles. Sum of measure of two angles is 180 degree. They are called supplementary angles. So just listen. In that figure, major angle PQS, angle SQR, together form, that two angles form right angle means 90 degree. Hence PQS and SQR are complementary angles because sum of that two angle is 90 degree. Also take one more example. बघा, angle PQR plus angle XYZ. It is example number 2. PQR plus XYZ, 40 plus 50 becomes 90 degree. That means sum of measure of the two angles is 90 degree. Hence PQR and XYZ are complementary angles. Are complementary angles. I think all of you understand what is meant by complementary angles. So supplementary angles. If sum of the measures of two angles is 180, they are called supplementary angles. 90 असेल तर complementary and 80 असेल तर supplementary. In that two figures, angle LMN plus XYZ is equal to 65 plus 115 becomes 180 degree. अलग बेरीज 180. Hence LMN and XYZ are supplementary angles. Similarly, in that figure, I think it is a straight angle. बरोबर आहे का? हा पूर्णपणे अँगल जो आहे हा स्ट्रेट अँगल आणि मेजर ऑफ स्ट्रेट अँगल इज 180 डिग्री. इज दॅट क्लिअर? नाउ इन दॅट फिगर देयर आर टू अँगल्स टुगेदर फॉर्म स्ट्रेट अँगल. हे बघा, दॅट मीन्स सम ऑफ दॅट टू अँगल इज 180. अँगल PQS and PQR, hence PQS and PQR are called supplementary angles. यांनाच आपण अँगल्स इन द लिनियर पेअर होतो, पण ते पुढे शिकायचं आपल्याला परत. आता मला असं वाटतं तुम्हाला व्याख्या समजल्या, डेफिनेशन्स क्लिअर झाल्या. नाउ वी टेक एक्झाम्पल्स डिपेंड ऑन सब कॉम्प्लिमेंटरी अँड सप्लिमेंटरी. ओके, फक्त लक्षात ठेवायचं कॉम्प्लिमेंटरी मीन्स सम 90 असली पाहिजे आणि सप्लिमेंटरी म्हटलं की सम किती बेरीज किती आली पाहिजे, 180 पाहिजे.
आता टेक सम मोर एक्झाम्पल्स. पुस्तक काढा, त्याच्यामध्ये बघा अँगल PQ दे आर ऑल्सो कॉल्ड म्युच्युअली कॉम्प्लिमेंटरी. हा, जे शेजारी येतील. आता 26 पेज नंबरवर इथं आकृती पहा. अँगल एबीसी 40 डिग्री, अँगल PQR 50 डिग्री. इथं भरायची चौकटीत अँगल एबीसी 40, PQR 40, 50. एबीसी प्लस PQR इज इक्वल टू 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 डिग्री. हेच एबीसी आणि PQR आर सप्लिमेंटरी, सॉरी कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. ओके. सिमिलरली सप्लिमेंटरी अँगल्स तिथे बघा ABD इज इक्वल टू DBC इज इक्वल टू आणि ABC प्लस DBC इज इक्वल टू. इफ वी मेजर दॅट अँगल, इथं प्रोटेक्टर ठेवून बघा हा किती आहे बघा. ABD हा किती मोठा बघा. इथं असं प्रोटेक्ट ठेवलं, इथं किती येतं बघा, ते इथं भरा. हे किती येतं ते इथं भरा, आणि दोघांची बेरीज 180 येते बघा. सो दे आर सप्लिमेंटरी अँगल्स. इथं बघा PQR दिलाय 110 आणि MNT दिलाय 70. PQR बरोबर 110, MNT बरोबर 70. PQR प्लस MNT इज इक्वल टू 110 प्लस 70. इथे येईल 180 and hence they are supplementary angles. Okay. Now we learn example number 1 is there. The measures of some angles are given. Write the measures of their complementary angles. You have to find the measure of complementary angles. Find measure of complementary angles of the given angles. Measure of measures of complementary angles. आता we take some more examples. पहा आता मी 4-5 गणित घेतो. इथे घेतो पहिलं 85, दुसरं घेतो 37, तिसरं घेतो 61 आणि चौथं घेतो YD. We have to find the measure of its. यांच्या कॉम्प्लिमेंटरी अँगल काढायचं म्हणजे याच्यात किती मिळवले म्हणजे 90 येतील असं काढायचं. मी तर म्हणायचं लेट मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल BX असं म्हणायचं. सगळ्यांना तेच वाक्य मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल BX किंवा स्मॉल a घेतला तरी चालेल. म्हणजे या दोघांची बेरीज 90 असेल. मग 85 प्लस x इज इक्वल टू 90. सो प्लस 85 मायनस होईल आणि मग म्हणायचं मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज 5 डिग्री. कळतोय का नाही कळत. सेम वर्ड आहे मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल BX. हा 37 आणि आपला x याची बेरीज 90 प्लस 37 तिकडे गेल्यावर मायनस 37 होईल. उत्तर लिहायचं मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज 53 डिग्री. काही कळतंय का. अगेन पहिली वेळेस मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल BX हा 61 आणि आपला x याची बेरीज 90 डिग्री. हा प्लस 61 तिकडे गेल्यावर मायनस होईल. उत्तर लिहायचं मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज 29 डिग्री. हियर फर्स्ट लाइन इज कॉमन. लेट मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल BX. मग हा आणि x यांची बेरीज 90. B सम ऑफ द टू इज 90. एक जागेवर ठेवा. हा प्लस चा तिकडे गेल्यावर मायनस होईल. उत्तर लिहायचं मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज 90 मायनस y डिग्री. आहे की नाही सोपं. प्रॅक्टिस सेट 16 मधील क्वेश्चन नंबर 1 अशा पद्धतीने सोडवायचं. मला असं वाटतं तुम्हाला हे समजलं असेल. काहीही अवघड नाही.
इट्स व्हेरी सिंपल. आता बघा अजून एखादी घ्या. 70. मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल BX डिग्री लेट म्हणायचं. मग हा 71 डिग्री आणि आपला x डिग्री दोघांची सम 90 डिग्री. x इज इक्वल टू हा प्लस 71 तिकडे गेल्यावर मायनस होईल आणि हा फक्त 19. आणि मग मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज 90 डिग्री. अशा पद्धतीने तुम्ही उदाहरणे सोडवू शकता. आता 17 मधला पहिला प्रश्न आहे. राईट द मेजर्स ऑफ सप्लिमेंटरी ऑफ द अँगल्स गिवन बिलो. यू हॅव टू फाइंड द मेजर ऑफ सप्लिमेंटरी अँगल. मग काय हेच गणित घेतो बघा मी. फाइंड मेजर ऑफ सप्लिमेंटरी अँगल्स. सप्लिमेंटरी अँगल्स मग इथं म्हणायचं लेट मेजर ऑफ supplementary angle be x. Instead of complementary only write the supplementary all over. So let measure of supplementary angle be x and sum of our angle and supplementary is 180. So आता काय करायचं फक्त 85 plus x is equal to 180. X is equal to 180 minus 185. So I think 95. So measure of supplementary angle is 95 degree. Let measure of supplementary angle be x degree. 37 plus x is equal to 180. 180 minus 37. So measure of supplementary angle is 143 degree. खूप वजाबाकी आहे फक्त सबट्रॅक्शन इज देयर म्हणून जरा पटापटा घेतोय. Let measure of supplementary angle be x. हा 61 आणि x याची बेरीज 180. 180 minus 67 बेरीज वजाबाकी 119. उत्तर आहे मेजर ऑफ सप्लिमेंटरी अँगल इज 190. मेजर ऑफ सप्लिमेंटरी अँगल बी x. y plus x is equal to 180. We have to find the x. y झाला तिकडे. So measure of supplementary angle is 180 minus y. Measure of supplementary angle b is 71 plus x is equal to 180. minus 71 109. Measure of supplementary angle is 109. Suppose you have given instead of y here is x. So what to do? Just फक्त x घ्यायच्या ऐवजी अक्षर बदलायचं. मग मेजर ऑफ सप्लिमेंटरी अँगल बी x च्या ऐवजी a म्हणायचं. मग x प्लस a बरोबर 180 आणि मग a ची व्हॅल्यू काढायची म्हणून 180 मायनस x डिग्री. कळलं का? म्हणजे नेहमी x मानायचं आणि जर आपल्याला देतानाच x दिला तर मग वेगळा अक्षर मानायचं. अशा पद्धतीने मला असं वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना कॉम्प्लिमेंटरी आणि सप्लिमेंटरी अँगल्स काढता येत आहेत. नवे काढता येतीलच. आता याच्यात थोडेसे अवघड जाऊ. अवघड म्हणजे खूप अवघड नाही आहे. आता बघा
अँगल्स ऑफ मेजर्स दोन गणित घेतो. Angles of measures a plus 15 and 2a degree are complementary. What is the measure of each angle? What is the measure of each angle? Second, a plus 30 degree and 2a degree are the measures of two supplementary angles. What is the measure of each angle? Measure of each angle. पहा, दोन गणित आहेत. आपण ही दोन गणित पाहूयात. पहिलं गणित नीट वाचा बरं. व्हॉट इज गिवन? अँगल्स ऑफ मेजर a plus 15 and 2a are complementary angles. That means two angles are complementary means sum of that two angle is how many? Correct. Sum of that two angle is 90. हीच ओळ यायची आधी. Angles of measures a plus 15 and 2a degree are complementary angles. किंवा नुसतं are complementary, not angles. काय गरज नाही. Hence, they are complementary means the sum of measure of the two angle is equal to 9. If instead of complementary there is supplementary, you have to put 180. Simple. 1a and 2a becomes 3a. Plus 15 becomes minus 15. 90 minus 15. 70 गुणिले 3 भागिले होईल 25. Okay, the first angle and the second angle. First angle a plus 15 and second angle 2a. Just instead of a put 25. 25 अधिक 15 40. 2 गुणिले 25 25 गुणिले 50. So measure of each angle is 40 and 50 degree. परत पहा, पहिली ओळ लिहिली बघा इथपर्यंत. They are complementaries. That means sum of that two is 90 degree. 1a 2a becomes 3a plus 50. Plus become minus 90 minus 50 75 and into 3 divide, so you will get 25. गुणिले 3 भागिले 10. याची किंमत मिळाली. फर्स्ट अँगल a अधिक 15, a ची किंमत टाकली 25 plus 50 40 and second angle twice a 2 into 25 50. Now a plus 30 and 2a are the measures of two supplementary angles. पहिली ओळ बघून लिहिली बघा. सप्लिमेंटरी म्हणजे हे दोन सप्लिमेंटरी अँगल्स आहेत. a plus 30 plus 2a. आता सप्लिमेंटरी म्हणल्यावर किती येईल? 180. 182a होईल 3a plus 30 becomes minus
वजाबाकी 120 गुणिले 3 भागिले होईल फर्स्ट अँगल इथं म्हणायचं मेजर ऑफ सेकंड अँगल हा a प्लस 30 आणि हा होईल 2a बरा किमती याच्या 40 प्लस 30 होईल 70 आणि 2 into होईल 40 first is a plus 30 and it is a 2a a plus 30 2a a plus 2a becomes 3a 30 so 3a is equal to 180 minus 30 अरे sorry 180 minus 30 is 150 गुणिले 150 वर 3 भागिले गेला तर 50 so measure of first angle a plus 30 that means 50 plus 30 becomes 80 and 2 into हे 50 आहे हे 100 बघा बरं दोघांची बेरीज 180 येते का या दोघांची बेरीज 90 येते का करेक्ट कळले काय दोन एक्झाम्पल दॅट इज द वर्ड प्रॉब्लेम अजून दोन गणित घ्यायचे असतील तर बघा बरं किती पटकन होतील आपली फक्त मी इथं काय म्हणतो सप्लिमेंटरी आणि इथं काय म्हणतो कॉम्प्लिमेंटरी बघा बरं मग एंगल्स ऑफ मेजर्स ऑफ आर सप्लिमेंटरी इथं किती दोघांची समी 180 इथं किती 180 बरोबर 180 15 गेले 175 गुणिले 3 भागिले जाईल 3 5 15 भाग जात नाही आपण काय करू इथं 20 घेतो बघा तरी पण तिला भाग जात 30 घेतो 60 angles of measures of a plus 60 and 2a are supplementary. What is the measure of each angle? Is already बघा परत बघू supplementary आहे म्हणून a plus 60 plus 2a बरोबर 180 1 into a becomes 3a 60 180 60 minus होईल 180 minus 60 120 गुणिले 3 भागिले होईल 40 First angle, measure of first angle a plus 60 40 अधिक 60 100 measure of second angle 2 गुणिले a ची किंमत 40 म्हणजे 80 बघा 100 अधिक 80 180 आता हे काय आहे कॉम्प्लिमेंटरी इथं काय म्हणतात टू कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स a अधिक a plus 30 plus 2a is equal to 90 3a plus 30 is equal to 90 3a is equal to 90 minus 30 हा अधिक 30 वजा झाला 60 आला 3a बरोबर 60 भागिले 60 upon 3 गुणिले 3 भागिले गेला 20 मग मेजर ऑफ फर्स्ट अँगल a प्लस a ची किंमत झाला 20 अधिक 30 50 डिग्री आणि 2 into 20 बरोबर अशा पद्धतीने आपण हे सोडवू शकतो म्हणजे तुम्ही घरच्या अभ्यासात प्रॅक्टिस सेट 16 पूर्ण करायचा आहे आता त्या ठिकाणी दोन अँगल असे बघा y - 20 प्लस y plus 30 is equal to 90 असंही अडचण येईल नको म्हणून सांगून ठेवतो असंही हा 1y हा 2y होईल आणि -20 नीट बघा 1y 2y झालं 20 अधिक 30 असमान चिन्ह वजा करा 30 20 गेले 10
मोठ्याचं चिन्ह, 10 तिकडे वजा होईल. अशा पद्धतीने सोडवायचे. त्याचप्रमाणे 17 मधील पहिलं गणित तुम्हाला येणारच आहे आणि त्याच्यातलं बघा आणखी एक गणित तुम्ही मनाने पहिलंच करा फक्त. आता 17 मधलं दुसरं गणित सांगतो कसं करायचंय. द मेजर्स ऑफ सम अँगल्स आर गिव्हन बिलो, यूज देम टू मेक पेअर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँड सप्लिमेंटरी अँगल्स. आता तुम्हाला त्यातलं कॉम्प्लिमेंटरी आणि सप्लिमेंटरी अँगलचे पेअर शोधायचे आहे. पण जाऊ द्या, आपण काय करूयात, 16 मधलं 16 पूर्ण करा आणि 17 मधला प्रश्न पहिला करा. बाकीचं मी तुम्हाला पुढच्या तासाला समजून देतो. धन्यवाद.